মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। মৃতদেহের ওপর দিয়ে যারা এই হাইপ তুলছেন আর টাকা কামানোর জন্য ধর্মকে বিক্রি করছেন, তাদের আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। और मुझे लगता है कि पश्चिमी बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव आपके राजनीतिक कैरियर के लिए मृत्यु कुंभ ही साबित हो, ये मैं तीर्थराज प्रयाग और भगवान भोलेनाथ से यही कामना करता हूँ। तो लगता है ममता दीदी का दिमाग खराब हो गया है। महाकुंभ के बारे में जिनकी करोड़ों करोड़ों लोगों की वहाँ पर श्रद्धा है, करोड़ों श्रद्धालु, 50 करोड़ के ऊपर श्रद्धालु वहाँ जाकर आए हैं, जा रहे हैं, उनके बारे में ऐसा कहना मुझे लगता है बहुत शर्मनाक बात है। उनसे कोई ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है, उनके विचार ही उस प्रकार के हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बात करके हिंदू समाज की जो भावना है उसको दुख दिया है, उसको दुखाया है। देखिए, उनके लिए तो माफ करना, एक धर्म विशेष की अगर बात हो, क्या कुंभ को आज वो मृत्यु कुंभ, अब बताइए क्या इस्लाम के किसी पवित्र पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या इस्लाम के प्रति जब लोग हज पर जाते हैं उसके प्रति ऐसी लाइन बोल सकती हैं? हजारों लोग वहां मारे गए, क्या उसके बारे में ऐसी लाइन बोल सकती हैं वो? ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है, वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है, भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझेगा? डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। मेरा सवाल उनसे है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। दम हो तो मोदी जी से लड़ो ना, दम हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से लड़ो ना, दम तो इनसे है नहीं लड़ने का। ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है, जहां 55 करोड़ लोग आते हैं लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहाँ 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। ये मृत कुंभ नहीं है, ये मृत सोच है। इस सोच को हमें बदलना होगा। भारत माता की जय। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और देश के विरोध में ही हमेशा बोलते हैं, और भारत की जनता ये सब देख रही है। आने वाले समय में इन सबको डिलीट कर देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस साफ हुई है, तृणमूल कांग्रेस भी आने वाले समय में साफ होगी। इससे उनका मानसिक दिवालियापन सामने आ रहा है। आपको समस्या ये है कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पे आपको बाधा दिख रही है इस कुंभ से। देश के सारे सनातन प्रेमी, बंगाल के सारे सनातन प्रेमी आपकी ये बात सुन रहे हैं, और आपको मौका आने पे वो बता देंगे कि जिस महिला ने हमारे परंपराओं का, हमारे धर्म का अपमान किया, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह के, उसका बदला आने वाले समय में आपको बंगाल के चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी
मुख्यमंत्री हाय हाय এ তো মাত্র কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া আপনাদের দেখাতে পারলাম। গতকালের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাকুম্ভ নিয়ে যে অপমানকর মন্তব্য হয়েছে সেই নিয়ে যে প্রতিক্রিয়া গোটা দেশ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে, তার পুরোটা যদি আপনাদের দেখাতে যাই রাত ভোর হয়ে যাবে। আসলে গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাতে কার্যত সাপে বর হয়ে গেছে। এতদিন পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনীতিটা হতো, যেটা আমি বারবারই এর আগেও তুলে ধরেছি, যে পশ্চিমবঙ্গের ভাষাটা হচ্ছে বাংলা, ফলে এই রাজ্যে কি হচ্ছে, ভারতবর্ষের একটা প্রান্তে কি হচ্ছে, তার পুরো ছবিটা সারা ভারতবর্ষের কাছে পৌঁছতো না। কেননা সেখানে হিন্দি ভাষার চলটাই বেশি রয়েছে। দক্ষিণ ভারতটা বাদ দিয়ে বাকি যদি দেশটা দেখেন, সেখানে হিন্দি ভাষাতেই চলে। ফলে বাংলাতে কে কি বলে দিল, কে কি বানিয়ে বললো, কে কি মিথ্যাচার করলো, সেই এফেক্টটা সেইভাবে পড়ে না। কিন্তু গতকাল যেটা খুব ভালো কাজ হয়েছে, যেটা মাননীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী করেছেন, তিনি এই ঘটনার তীব্র একটা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন সাংবাদিক বৈঠকে, এবং সেখানে তিনি হিন্দিতে একদম হাত জোর করে ভারতের হিন্দু সনাতনী সমাজের যারা রক্ষক তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে দেখুন বাংলায় হিন্দু সনাতনীদের উপর কি চলছে। এবার এতদিন একটা আবছা ছবি তাদের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু মহাকুম্ভ যেটা 144 বছর বাদে আসে, এবং এটা ভারতবর্ষীদের কাছে, সনাতনীদের কাছে কিন্তু একটা বিশাল বিশাল বড় ইভেন্ট। কেননা ইতিমধ্যেই প্রায় 55 কোটি ভারতবাসী সেখানে চান করে এসেছেন। সেলিব্রিটি, বড় বড় যারা নেতা, তারা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। এবং একটা বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে, আমরা বাঙালিরা না একটু আদুরে, একটু একটু বেশ আরামে থাকতে ভালোবাসি। ফলে ওরে বাপরে অত ভিড় হচ্ছে, ওরে বাপরে এত ঠেলাঠেলি হচ্ছে, যাবো না, ঠিক আছে আমরা বাড়িতে একটু শান্তিতে থাকি। কিন্তু যারা উত্তর ভারতের, যারা পশ্চিম ভারতের, সেই মানুষগুলোর কাছে কুম্ভতে গিয়ে স্নান করা এটা যেন তাদের কাছে একটা ডিউটির মতো। ফলে টিকিট পাচ্ছি না, ভিড়ে ঠাসাঠাসি ট্রেন, তারপরেও তাদেরকে যেতে হবে। জ্যামে আটকে থাকতে হচ্ছে 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা, কিন্তু না, তারপরেও যেতে হবে, কারণ আমি শ্রদ্ধালু। এই যে ভক্তি ভাবাবেগের জায়গাটা রয়েছে, এটা বাংলায় বসে ঠিক হয়তো অনুমান করা সম্ভব নয়, অনেকেই করতে পারেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা থেকে প্রায় 2-2.5 কোটি মানুষ গেছেন, গিয়ে এবারে কিন্তু কুম্ভ মেলায় স্নান করে এসছেন। এবং যে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই তার নিজের দলের অনেক তাবড় তাবড় নেতা নেত্রীকেও দেখা গেছে তারা কুম্ভ মেলায় গেছেন, এবং সেখানে গিয়ে সেখানকার ব্যবস্থাপনা দেখে তারা সত্যিই বলেছেন খুব ভালো হচ্ছে। আর সেখানে নিজের স্বার্থের রাজনীতি করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মকে এত বড় অপমান, এই জায়গাটাই কিন্তু কার্যত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সাধু সমাজ, সন্ত সমাজ, হিন্দু সনাতনী সকলেই প্রচন্ড রকম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এবার এই ঘটনার দুটো মারাত্মক এফেক্ট হতে চলেছে। এক হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন বিজেপির বিভিন্ন স্তরের যারা নেতা রয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক, তারা কিন্তু এবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে চাপ দিতে শুরু করেছেন যে সত্যিই তো একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যদি এই ধরনের কথা বলতে পারেন অন দ্য রেকর্ড, তাহলে সামগ্রিকভাবে সেই রাজ্যের হিন্দু সনাতনীদের ঠিক কি অবস্থা হয়ে রয়েছে, সেখানে হিন্দু সনাতনীরা ঠিক কোন জায়গাটায় রয়েছে। এবং যেখানে মোদিজির মতো নেতৃত্ব রয়েছে, যেখানে যোগীজির মতো নেতৃত্ব রয়েছেন, সেখানে বাংলা নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তা হবে না। এই বাংলাতে এই হিন্দু সনাতনীরা এইভাবেই থাকবেন, এত কষ্ট করে থাকবেন, এবং যা জিনিস চলছে তো আগামী দিনে তারা সেখানে থাকতেই পারবেন না। ফলে সেইখানে একটা চাপ তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে যারা সাধু সমাজ রয়েছেন, যারা সন্ত সমাজ রয়েছেন, তারা কিন্তু সরাসরি চাপটা এবার সঙ্গের গাড়ি চাপিয়ে দিচ্ছেন। তারাও সেখানে জানাচ্ছেন যে বাংলায় পরিবর্তন করতে হবে। যে মডেলে হরিয়ানা হয়েছে, যে মডেলে মহারাষ্ট্র হয়েছে, যে মডেলে দিল্লি হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি পেনিট্রেশন এবার বাংলাতে দরকার হয়ে পড়েছে। বাংলাতে অল আউট যেতে হবে, নাহলে এখানকার হিন্দু সনাতনী সমাজকে বাঁচানো যাবে না। এবং আমি এদের বক্তব্যের ছোট ছোট অংশগুলো শুধু আপনাদের দেখিয়েছি। পুরো বক্তব্যটা যখন শুনছিলাম, বাংলা মানে এই হিন্দু সনাতনী সমাজের কাছে কিন্তু একটা বিশাল বড় জায়গা। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, এদের কথা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কথা, এদের কথা কিন্তু এরা বলছেন বারবার করে, যে আমরা ভাবতেই পারি না বাংলার মাটিতে এখানে যেখানে এই ধরনের মহাপুরুষদের জন্ম হয়েছে, যারা হিন্দু সনাতন ধর্মকে একটা অন্য উচ্চতায় নিয়ে চলে গেছেন, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আজকে হিন্দু সনাতন ধর্মের এই অপমান, এই জায়গাটা আর কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এবং যেভাবে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করার জন্য এটা করা হচ্ছে, তাতে কিন্তু বহু বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে যারা সনাতন ধর্ম আর তার যে প্রধান জায়গায় রয়েছেন, তারা কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়েছেন, ক্ষিপ্ত হয়েছেন। ফলে শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে ডাকটা গতকাল দিয়েছেন,
যে বাংলাকে বাঁচান, বাংলার হিন্দু সনাতনীদের বাঁচান। এই মুখ্যমন্ত্রী যা করছেন নিজের ভোট ব্যাংকে রাখতে গিয়ে, এবং সেখানে যেভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে চলে এসছেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ কিন্তু আর নেই। সেই জায়গাটাই কিন্তু সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে গতকাল বিধানসভায় অন দ্য রেকর্ড এই ধরনের কথাবার্তা বলতে গিয়ে এবং নিজের ভোট ব্যাংকে আরো মজবুত করতে গিয়ে, কেননা 2024-এর পর তিনি বুঝেছেন সেই ভোট ব্যাংক হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে, ফলে 2026-এর যে নির্বাচনটা আসছে সেটা অত্যন্ত কঠিন, এবং সেখানে 100%-এর 100%ই ওই 90% পেলেও চলবে না। ফলে একটা চূড়ান্ত অপমানকর জায়গায় গেছেন। কিন্তু যে 30% ভোট ব্যাংকের জন্য তিনি বলছেন বাকি 70% তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে এইভাবে আঘাত দেওয়া যায়, এবং গণতন্ত্র যে কোথাও নেই এটা প্রতিষ্ঠিত এই কথা বলার পরেও, এবং বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে তিনি লেলিয়ে দিচ্ছেন যে আপনার বিরুদ্ধে বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ যদি নেমে পড়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন তো, এই ধরনের প্রাণনাশের একটা কথা, একটা হুমকি দিচ্ছেন বলে শুভেন্দু অধিকারীরা অভিযোগ করছেন। সেই জায়গা থেকে কিন্তু গোটা ভারতবর্ষের হিন্দু সনাতনী সমাজ তারা এবার জেগে উঠেছেন, তারা বাংলার দিকে স্পেশাল কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছেন, এবং সেই জন্য এই ভয়ঙ্কর রকম প্রতিক্রিয়া আসছে যা যা কিন্তু আগামী দিনের রাজনৈতিক ময়দানে কার্যত ঝড় তুলতে পারে। গোটা দেশের চোখ এখন বাংলার দিকে হয়ে গেছে। অন্য রাজ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানার দরকার নেই, বাংলায় পরিবর্তন করতেই হবে। যারা হিন্দু সনাতন ধর্মকে এইভাবে অপমান করতে পারে তাদেরকে ক্ষমতায় রাখার আর একটা মিনিটও যাবে না। এই জায়গাটা, এই ভাবনাটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে, এবং তার বড় রাজনৈতিক ইম্প্যাক্ট কিন্তু আগামী দিনে বাংলার মাটিতে দেখা যেতে পারে। কি বলবেন হিন্দু সমাজের এই প্রতিক্রিয়া নিয়ে? মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন এবং সেখানে বিধানসভা স্পিকার সেটা রেকর্ডে রেখেছেন, সেটাকে ডিলিট অব্দি করাননি, এই যে একটা হিন্দু সনাতনীদের প্রতি অত্যাচারের জায়গা, যেটা বারবার শুভেন্দু অধিকারী ফোকাস করছেন, তুলে ধরছেন, এবং তাতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সেই নিয়ে যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখনকার মতো এখানেই শেষ করলাম, ফেরত আসছি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। ভালো থাকবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। নমস্কার।